के किहड़े तत्थ ने किहड़े सबूत उन्होंने खिलाफ ने FIR का हवाला दिता जाएगा। पूरी जानकारी कोर्ट दे विच दित्ती जाएगी विजिलेंस के वलों और फिर रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी तो ज़्यादा तो ज़्यादा रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी विजिलेंस ताकि जिहड़े तत्थ ने उन्हां ते सवाल जवाब किए जा सकन। पहला भी क्योंकि गिरफ्तारियां ने और सारियां कड़ियां जोड़न की कोशिश विजिलेंस का दावा है कि भारत भूषण आशू होरां दे खिलाफ अगर साडे कोल सबूत सी तां गिरफ्तार किया गया तो वो सबूत अदालत दे विच किन्ने टिकदे ने, अदालत उन्हां सबूतां नूं किस हद तक मनदी है, ये अदालत दे हत्थ दे विच और रिमांड लैण दे लई भी वो सारे तत्थ जिहड़े अदालत दे विच पेश करने पैणगे विजिलेंस नूं और विजिलेंस दे अधिकारी कोर्ट दे विच पेश करन दे लई लैके रवाना हो गए ने। कैमरामैन रजिंदर कुमार दे नाल नपिंदर सिंह बराड़, न्यूज़ 18 लुधियाना। अपने दर्शकों को वड्डी अपडेट है कि विजिलेंस दफ्तर तो लिजाया गया भारत भूषण आशू नूं मैडिकल होवेगा, मैडिकल तो बाद लुधियाना दी कोर्ट दे विच भारत भूषण आशू नूं पेश किया जाएगा। हुण वेखना होवेगा कि आखिरकार विजिलेंस दे वल्लों किन्ने दिन दी रिमांड की मंग की जाती है, किन्ने दिन का रिमांड मिलता है, क्योंकि कल ही शाम नूं विजिलेंस का वड्डा एक्शन नजर आया सीगा लुधियाना दे विच जदों सैलून ते पहुंचे हुए सन भारत भूषण आशू कटिंग करवाउण दे लई। उसे दौरान ही भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार किया गया सीगा। पूरी रात हुण तक लुधियाना दे विजिलेंस दफ्तर दे विच रखिया गया सीगा ते हुण उत्थों लिजाया गया है। पहला मैडिकल होवेगा, मैडिकल करवाउण तो बाद कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। सो भारत भूषण आशू के खिलाफ कल ही वड्डा एक्शन होया सीगा। थोड़ी देर दे विच कोर्ट दे विच भारत भूषण आशू की पेशी होवेगी। पल पल की जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो ते साडे सहयोगी लगातार नपिंदर बराड़ बने हुए हैं, वो भी पूरी जानकारी हर तरह की तस्वीर साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरां में असीं तुहानूं विखा रहे हैं। विजिलेंस के दफ्तर रखा गया सीगा, इत्थों ही लिजाया जा चुका है भारत भूषण आशू नूं पूरी सुरक्षा के हेठ। थोड़ी देर दे विच मैडिकल तो बाद भारत भूषण आशू नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। हुण नज़र आने कि आखिरकार विजिलेंस के वल्लों किन्ने दिन का रिमांड की मंग की जाती है, किन्ने दिन का रिमांड मंगिया जाता है, क्योंकि वड्डे इल्जाम लगे ने करप्शन के। इस मामले दे विच वख-वख धरावां दे तहत मामला दर्ज किया गया, कल नूं गिरफ्तार किया गया सीगा। उत्थे ही गल की जाए तो कांग्रेसी आगू वड्डी गिनती दे विच पहुंचे हुए ने, चाहे प्रताप सिंह बाजवा होने, चाहे पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग होने, रवनीत बिट्टू होर भी वड्डी गिनती दे विच कांग्रेस वर्कर भी लुधियाना दे विच जुटे हुए ने। सो सीधियां लाइव तस्वीरां भी असीं तुहानूं विखा रहे हैं। विजिलेंस की टीम दफ्तर तो लिजा चुकी है। भारत भूषण आशू नूं पहला मैडिकल होवेगा हॉस्पिटल दे विच, उस तो बाद कोर्ट दे विच पेशी होवेगी। हालांकि इसते सियासती खूब गरमाई हुई है, एक दूजे ते गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि सियासी बदलाखोरी के तहत सरकार के वलों कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जिसने भी करप्शन की भ्रष्टाचार किया है उसनूं किसी भी कीमत पर बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी होवे, चाहे मौजूदा मंत्री होवे, चाहे साबका मंत्री होवे। सो इस दे विचाले वड्डी अपडेट है कि थोड़ी देर दे विच भारत भूषण आशू की पेशी होवेगी लुधियाना की कोर्ट दे विच। विजिलेंस दफ्तर तो लिजाया जा चुका है भारत भूषण आशू नूं विजिलेंस की टीम के वलों थोड़ी देर दे विच कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। और देखना होगा कि किन्ने दिन का रिमांड मिलता है अदालत दे विचों, अदालत दे वलों किन्ने दिन के रिमांड से भारत भूषण आशू नूं भेजिया जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले नाल जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जवाब ने। इस रिमांड के दौरान विजिलेंस की टीम के वलों डंगाई दे नाल पूरी जांच की जाएगी। सवाल जवाब भारत भूषण आशू नूं कीते जाणगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले का यह पूरा मामला है। इस नूं लैके इल्जाम लगे भारत भूषण आशू ते उस तो बाद मामला दर्ज किया जाता है ते कल शाम नूं ही गिरफ्तारी हुंदी है। हालांकि कल सवेरे दोपहर वेले मोहाली दे विच कांग्रेस दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन भी किया गया। भारत भूषण आशू दे वल्लों विजिलेंस नूं गिरफ्तार तक करने की चुनौती भी दी जाती है, पर शाम हुंदे हुंदे वो वड्डा एक्शन भी हो गया सी। मान दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया कि कहंदे सी कि फड़ लवो, तो आखिरकार फड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भगवंत मान ने कहा कि जिसने भी पैसा खादा है, जिसने भी करप्शन की है, भ्रष्टाचार किया है, उसनूं किसी भी कीमत पे बख्शिया नहीं जाएगा। कल वड्डा एक्शन होया, पूरी रात विजिलेंस के दफ्तर के विच रखा गया ते उत्थों लिजाया जा चुका है। हस्पताल दे विच मैडिकल होवेगा, मैडिकल तो बाद लुधियाना की कोर्ट दे विच पेशी होवेगी। उस वेले तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं जदों विजिलेंस की टीम भारत भूषण आशू नूं इस दफ्तर तो लैके निकली है। थोड़े समय कुछ मिनट पहला ही इत्थों लिजाया गया ते हुण थोड़ी देर दे विच लुधियाना की कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। उत्थे वड्डे आगू कांग्रेस पार्टी के भी जुटे हुए ने लुधियाना दे विच। प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, रवनीत बिट्टू होर कई वड्डी गिनती दे विच कांग्रेसी वर्कर भी उत्थे पहुंचे हुए ने। कल रवनीत बिट्टू जदों गिरफ्तारी हुंदी है, गिरफ्तार किया जाता भारत भूषण आशू नूं, उस वेले भी रवनीत बिट्टू उन्हां दे नाल मौजूद सन, एक सैलून ते बैठे हुए सन, वालों की कटिंग करवाउण दे लई भारत भूषण आशू गए सन। इस दौरान ही विजिलेंस की टीम उत्थे पहुंचदी है। हालांकि कई तरह के सवाल जवाब किए जाते। रवनीत बिट्टू दे वल्लों विजिलेंस की टीम नूं काफ़ी समा बहस भी हुंदी है, तो उस तो बाद भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟ ਗਏ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। 4 ਵੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, 2-3 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਨੇ, ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੱਥ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੀ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਨਪਿੰਦਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਰ ਤੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ। ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।